تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیا وہ ان کا لاہ عمل ہوگا؟ یہ تحریک کیا آج اس جلسے کے بعد ختم ہو جائے گی یا آگے تک جائے گی؟ اور جو سائیڈ بائی سائیڈ ایک تحریک نئے پاکستان کی، پاکستان تحریک انصاف کو لیڈر عمران خان چلائے ہوئے ہیں، اس تحریک کا پیرالل چلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس سے بات کریں گے. اسٹے ود اس فار دس ویری اسپیشل شو. جماعت اسلامی کے جو انکلوزر اس وقت بنے ہوئے ہیں وہاں پر ہم موجود ہیں جلسہ گاہ میں. میرے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں، فرید پراچا صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر لیڈرز دونوں جماعت اسلامی کے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو سر. بلوچ صاحب، اب آج یہ جو نئی تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں سراج الحق صاحب، یہ کب تک چلے گی؟ اس کا کیا امپیکٹ آپ سمجھتے ہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جماعت اسلامی پاکستان کے اجتماع عام کی جو تیاریاں ہو رہی تھیں، اب ہم بالکل اس کے آغاز کرنے والے ہیں. نماز عصر کا اعلان ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، 3:30 بجے افتتاحی سیشن ہوگا. میں یہ جماعت اسلامی کے لیے بہت اہمیت کا عامل پروگرام ہوتا ہے. پورے ملک میں سے مرد و خواتین کارکن متحرک ہوتے ہیں، اجتماع عام میں آتے ہیں. مقصد تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں انتشار ہے، سیاسی اختلافات نے بڑی شدت اختیار کر لی ہے. آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے لاتعداد خطرات ہیں جو مرحلہ وار موجود ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ عام آدمی پریشان ہے. فرقہ پرستی ہے، لسانی علاقائی ایسے فساد کھڑے کر دیے ہیں جیسے پوری قوم کا شرازہ بکھرا ہوا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھی اس پوری قوم کو کسی ایک نقطے پر از سر نو جمع کیا جائے، اور وہ نقطہ جو ہے وہ دو قومی نظریہ ہے، تحریک پاکستان ہے، جس کا ایجنڈا نامکمل ہے، جس کی بنیاد پہ کرپشن نے، مہنگائی نے، بے روزگاری نے لوگوں کو ڈسا ہوا ہے. تو یہ تحریک حقیقت میں اسی چیز کے لیے ہے کہ عامت الناس کو، عوام کو اس مقصد کے لیے تیار کریں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ بھی ان تمام مسائل کے حل کی کنجی بالآخر عوام کے پاس ہے. لیکن اس وقت ایک اور تحریک بھی چل رہی ہے پاکستان میں، جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، بڑے زور و شور سے چل رہی ہے. وہ آپ کو کئی دفعہ دعوت بھی دے چکے ہیں کہ آپ ان کو جوائن کر لیں. تو یہ پیرالل تحریک چلانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ بھی ہر پارٹی کو حق ہے، ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے، اس کا اپنا ایک انداز بھی ہے، اس کے اپنے اہداف اور مقاصد بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی جو جدوجہد کر رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ قومی سطح پر تو کوئی جماعتوں کا الائنس نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت کوئی اتحادوں کی پالیٹکس ہے. اور البتہ یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے مطالبات میں مطابقت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھی اپوزیشن کی جماعتیں اگر ایک مطالبہ کر رہی ہیں تو ان کو لازمی طور پہ اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی میں بھی اتحادوں کے ایسے تلخ تجربات ہیں کہ جس کی وجہ سے اب ماضی قریب میں بھی اور مستقبل قریب میں بھی کوئی ایسے الائنسز تو نظر نہیں آتے. یہ بھی کہا گیا کہ شاید آپ کی جماعت میں اس پہ بحث ہوئی کہ ان کو کسی ایجنڈا پہ شامل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور پھر سمجھا گیا کہ جماعت اسلامی بالکل ایک الگ آئیڈیالوجی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان تحریک. نہیں، آئیڈیالوجی تو میرا خیال ہے سب کی ایک ہی ہوتی ہے. اصل تو ہے کہ آئیڈیالوجی کو بیس بنا کے ایک درست سمت میں، ایک درست منزل کی طرف مسلسل جد و جہد کی جائے، جس میں تہذیب ہو، جس میں اسلام کی تعلیمات کی بالادستی کو عملاً قبول کیا جائے، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے اہل، امانت دار، دیانت دار ایک منظم ٹیم منظر عام پر لائی جائے. تو جماعت اسلامی بہرحال ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اللہ کے فضل اور تائید کے ساتھ کہ جماعت اسلامی نے مسلسل انہی کاموں کے لیے جد و جہد کی ہے. اور آج اگر کوئی ٹیم ہے، کوئی افراد ہیں جنہوں نے بار بار ثابت کیا ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، امانت اور دیانت سے کام کر سکتے ہیں، تو یہ جماعت اسلامی نے ثابت کی ہے، اور اس کو یہ حق ہے کہ ملک کی اور قوم کی رہنمائی کے منصب پر آئے. پراچا صاحب، ایک تحریک یقیناً بڑا تفصیلاً بتا دیا بلوچ صاحب نے کہ کیا مقصد ہے، کہاں تک جانا چاہتے ہیں، لیکن کیا اس میں بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ممبرشپ میں اضافہ ہوگا یا آپ کی طرف لوگ زیادہ آئیں گے؟ یہ بھی کوشش کرے گی جماعت اسلامی کے اوپر تنقید ہوتی رہی کہ یہ اس کو شاید ان ایسنس اپنے آپ کو تھوڑا سا
عوام کی طرف زیادہ جانا پڑے گا، کیا یہ اس کی طرف ایک کوشش ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے فریہ کہ ہمارے یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام میں جو ایک مایوسی ہے، بددلی ہے، بے یقینی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ووٹ دینے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، احتجاج کرنے کا بھی کوئی نتیجہ نکلتا. تو اس ضمن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک وثوق ان کے دل میں بیٹھ جائے، یقین آ جائے کہ نہیں حالات بدل سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے جو ایک ٹیمیں ہیں ہماری نچلی سطح پر اتریں گی، ہم گلی گلی جائیں گے. ہم یعنی اس کا مطلب صرف ایک اجتماع کرنا نہیں ہے. اس اجتماع کے بعد جو تحریک اٹھائی جائے گی اس کا ہدف ہم ہر شہر، ہر قریہ، ہر گاؤں، ہر گلی وہاں ہوگی، اور ہم ایک لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں گے کہ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان بن سکتا ہے. یعنی پاکستان کسی کی تبدیلی جو ہے وہ اصل میں حالات کی تبدیلی محض لیڈرشپ کی تبدیلی سے نہیں ہے، بلکہ آئیڈیالوجی پر عمل کرنے اور ایک پوری ٹیم ایک بھرپور طریقے سے اسی پر عمل کرنے والی ہو تو اس کے ذریعے سے بدل سکتا ہے. اس وقت ISIS کا بڑا شور مچ رہا ہے. اس وقت عامی چیف جب امریکہ میں گئے انہوں نے بڑی مضبوط تقریر کی دہشت گردی کے خلاف. ایسے وقت میں یہ کمبائنڈ ایجنڈا تمام پارٹیز کا ہوگا کہ کیونکہ جماعت اسلامی پہ اگین آپ سے اس لیے سوال پوچھ رہی ہوں، آپ تو پرسنلی کئی دفعہ یہ جواب دے چکے ہیں، لگتا رہا الزام کہ شاید جماعت اسلامی کا ماضی میں سٹانس اتنا اسٹرانگ نہیں رہا دہشت گردی کے خلاف. نہیں، دہشت گردی کے خلاف تو ہمیشہ ہمارا مضبوط رہا ہے. ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے مخالف ہیں. ہمارا یعنی مضبوطی یہ ہے کہ ہم صرف کسی ایک پارٹ کے مخالف نہیں ہیں کہ جو گروہی دہشت گردی ہے اس کے مخالف. ہم ریاستی دہشت گردی کے بھی مخالف ہیں، انفرادی دہشت گردی کے بھی مخالف ہیں. کسی بھی سطح پر کوئی کسی بھی بنیاد پر کوئی ہو ہم اس کے مخالف ہیں. تو اب بھی ہمارا اتنا ہی مضبوط ہے. اور لیکن اس کے ساتھ جب ہم دہشت گردی کی عالمی مخالفت کرتے ہیں تب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی الگ ہو گئی ہے بات. اصل دہشت گردی تو پیدا ہی تب ہوتی ہے جب ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ناانصافی ہوتی ہے، وہاں ہی دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. میں داعش کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید ابھی داعش یہاں پہ ہے نہیں، مگر پروپیگنڈا زیادہ کیا جا رہا ہے. الطاف حسین صاحب نے وارن کر دیا کہ یہاں پر پہنچ چکی ہے. چوکنگز بھی ہم نے دیکھی، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اور اب پشاور میں بھی. تو کیا داعش یہاں پر دیکھیں ایک ایسے خوف پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ایک نقشے تو جاری ہوئے تھے 2015 کے عالم اسلام کے ڈیوائیڈ کرنے کے. کوئی اس طرح کا کھیل جو ہے وہ آگے چل رہا ہے. ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. کوئی بھی کارروائی ہو، یعنی یہ محض داعش کی بات نہیں ہے یا کسی ایک گروہ کی بات نہیں ہے، اس ایجنڈے کی بات ہے جس ایجنڈے کے مطابق عالم اسلام کو لڑانے اور تقسیم کرنے کی بات ہے. پختونخوا سے میں ابھی ہو کے آ رہی ہوں. ہر ایک کی رائے یہ تھی، پاکستان تحریک انصاف کی اور جماعت اسلامی کی کارکردگی پہ دو رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات میں سب متفق تھے کہ دہشت گردی ختم تو نہیں ہوئی مگر کم بڑی ہو گئی پچھلے زمانے سے. ہم سمجھیں کہ آپریشن کی کامیابی ہو گئی پھر؟ میرے خیال اصل تو آپریشن کی کامیابی کی علامت آپریشن کا خاتمہ ہے. جس وقت آپریشن ختم ہوگا تب ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ واقعی آپریشن جو ہے یہ کامیاب ہے. ابھی تو لوگ باہر بیٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے، ایک موسم گرمی کا انہوں نے گزارا ہے، ایک برسات کا، ایک عید چھوٹی گزاری ہے، ایک بڑی گزاری ہے. تو گویا کہ ان کا واپس جانا اصل علامت ہوگی کہ ہم جو ہے وہ سمجھے کمی تو ہوئی ہے، ظاہر بات ہے، لیکن اس کا مکمل ہونا تب ہوگا کہ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ IDPs یہ واپس چلے گئے. فراز صاحب، آپ کیونکہ پنجاب کی لیڈرشپ ہیں، KP میں کافی ہم نے اچھے حالات کے انہوں آپ کو نماز میں بھی جوائن کرنا ہے. پنجاب میں کتنا چانس ہے ریوائیول کا جماعت اسلامی؟ الحمدللہ یعنی ہر جگہ پہ ہے، لیکن پنجاب میں تو زیادہ ہے. یعنی پنجاب کے جو شہری علاقے ہیں وہ پہلے ہی جماعت اسلامی کے لیے ایک اچھی رائے رکھتے ہیں. ہم کامیاب ہوتے رہے ہیں وہاں پہ. اب دیہی علاقے کے اندر ہمارا میسج پہنچ رہا ہے. عام غریب آدمی، مزدور، کسان وہ سمجھتا ہے کہ میرے دل کی بات یہ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فراز صاحب، آپ کو نماز میں بھی جوائن کرنا ہے. یقیناً اس وقت جو کوشش ہے جماعت اسلامی کی وہ ہے کہ لگ رہا ہے ہر وقت یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ایک ویکیوم ضرور موجود ہے. کیا آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی اس ویکیوم کو فل کر سکے گی؟ یہ وہ سوال ہے. اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ اگر آپ کمپیریزن کریں کتنی تعداد میں جماعت اسلامی کو ووٹ پڑے لاہور سے، اور یہ لاہور کے اندر جلسہ ہو رہا ہے اس سے، اور اس وقت کتنے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے، اور پورے پاکستان میں کتنے ووٹ پڑے، اور آئندہ آنے والے دنوں کا لاہ عمل کیا ہے. We will talk about it. Stay with us. جس وقت
सिराजुल हक साहब की आपको याद होगा ओथ टेकिंग थी, तब भी हमने एक प्रोग्राम किया था और उस वक्त उनसे ये सवाल बड़ा हुआ था। उस वक्त वज़ीर ख़जाना की पोजीशन पे थे KPK की, उनकी जो जगह फिल की वो हमारे साथ मौजूद है मुज़फ़्फ़र सईद साहब, वज़ीर ख़जाना KPK। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शुक्रिया मैडम। इस वक्त जो एक तो इस इजमा के हवाले से सिराजुल हक साहब बड़े नज़र आते हैं पुरुमीद कि इसको पूरे पाकिस्तान तक लेके जाना है, लेकिन KPK में आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहाँ पर आप हुकूमत में हैं। ऐसी क्या काम करिए जमात इस्लामी के लोग समझें कि ये वो पार्टी है जो उनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में एक ऑप्शन बन सकती है? शुक्रिया मैडम, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझसे इस तारीख़ी मौका पे सवाल किया। जमात इस्लामी पूरे मुल्क में मौजूद हैं और पूरी दुनिया में उनके रूट्स हैं, लेकिन जहाँ तक KPK का कि आपने ज़िक्र किया तो KPK एक बेस कैम्प है जमात इस्लामी का। पुख्तून कौम जमात इस्लामी को पसंद करते हैं इस्लाम के नज़रिए और फ़िक्र के हवाले से, लेकिन अब तक जो क़ियादत जमात इस्लामी ने वहाँ प्रोवाइड किए हैं तो बिल्कुल लोकल और मकामी मामलात में, मुश्किलात में और वहाँ की इश्यूज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व रही हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो महरूमी है, जो मरकज़ से वो गिले शिकवे करते हैं और जो NFC अवार्ड के हवाले से और हमारी बिजली और दीगर बकायाजात के हवाले से, तो जमात इस्लामी का ये स्टांस है कि वहाँ पे हम अपनी सूबा के गरीब आवाम के हुकूक़ के लिए जंग लड़े, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और डिस्कशन के तरीके से, मीटिंग्स के तरीके से, झरगों के ज़रिए से। और मैंने इस हवाले से मरकज़ी फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब को लेटर भी लिखा है। मैंने उससे एक मीटिंग अरेंज करने का भी सोचा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा से तमाम सेनेटर्स, MNAs और वहाँ से पॉलिटिकल पीपल को, पॉलिटिकल लीडरशिप को मैं इकट्ठा करके यहाँ लाऊंगा। तो मेरा मकसद ये है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए हम उनके हुकूक़ दिलवाएंगे। हम वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हमारे अहदाफ में हैं ताकि गुर्बत और बेरोज़गारी वहाँ से हम उसका तो वो काम हो गई जो जनरली, जैसे आपसे पहले जो जमाती ANP वो कहती है हमने सूबे को उसका नाम दिलवाया, उसके राइट्स के ऊपर आवाज़ वो काफ़ी उठाते रहे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जो ग्राउंड रूट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मसलन एजुकेशन एंड हेल्थ पे आपकी जो एलाई पार्टी है वो कहती है कि हम उधर ही काम कर रहे हैं। आप क्योंकि खजानची हैं तो आपको सही पता होगा एग्जैक्टली क्या फिगर्स हैं, कितने स्कूल्स के ऊपर काम हो रहा है, कितने पैसे आपने हमने ये इब्तिदाई दिन से ये फैसला किया है कि हेल्थ और एजुकेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। हम वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट में हैं और ये हमारा स्टांस इकट्ठा है। हम ये प्लानिंग इकट्ठे कर रहे हैं। बल्दियात की मिनिस्ट्री हमारे साथ है, ज़कात और औक़ाफ़ की मिनिस्ट्री हमारे साथ है, फाइनेंस की हमारे साथ है। तो इस पे भी हमने हर एक पोर्टफोलियो पे आवाम को सस्ता इंसाफ और उस इंसाफ भी यही कहती है, लेकिन जब अभी मैं पेशावर गई और चासदा गई तो ऊपर से उस तरह तब्दीली नजर नहीं आती। आई नो आप 28वीं तरमीम के हवाले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो वजूहात क्या है? मैडम आपकी बात अपनी जगह पे एक लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन अब तो बिल्कुल इब्तिदाई साल हैं। इस साल में हमने बुनियादी रखे हैं, अब दीवारें उठने वाली हैं, हमने बीज बोया है, अब वो पल पकड़ने वाले हैं। तो ये आप ये ना कहें, अब हमने जो प्रोजेक्ट, जो मनसूबी, जो ट्रांसपेरेंसी और जो एक्सेसिबिलिटी हमने लॉन्च की है, अब इसका समरा इंशाल्लाह निकलने वाला है। लोग अब समझ रहे हैं। अब हमारे जो प्रोजेक्ट्स, कितना अर्सा लगेगा इन प्रोजेक्ट्स का समझ? इंशाल्लाह महीनों में आप देखेंगे कि आप वहाँ पे एक पॉजिटिव तब्दीली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो आपके साथ कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को कि आप समझते हैं जमात इस्लामी काम करना चाहती है, वो साथ साथ आपके हैं? हम और तहरीक इंसाफ एक पेज पे हैं और हम इश्यूज़ के हवाले से हमारा इतिहाद है, तो इस इश्यूज़ पे हम बिल्कुल एक पेज पे हैं। कोई हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं है और हम बिल्कुल एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और उम्मीद भी रखते हैं। फाइनेंसेस ANP ने इल्ज़ाम लगाया कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, आपने उनके ऊपर एलोकेटेड पैसे खर्चे ही नहीं पिछले साल, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है? उसके इल्ज़ाम में बिल्कुल हकीकत नहीं है। उन्होंने तो वैसे EDP में नाम दिए हैं और उसको फ़ंड एलोकेट नहीं किया गया था, मामूली फ़ंड। उन्होंने EDP को हिजूम को और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए और अपने पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए एक EDP की वॉल्यूम और हुजूम को तो बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने चूँकि आखिरी साल था, उनको पता था कि हम वापस नहीं आ रहे हैं, तो बस सिर्फ नाम और वहाँ तख्तियाँ लगाने उसका ये सोच था। जब हम आ गए तो हमने उस तमाम
रवां प्रोजेक्ट को हमने फुल फंडेड किया है, उस पर काम जारी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक हमारी फ़ंड का ताल्लुक है तो हम वहाँ पे कंसल्टेंसी के हवाले से सोच रहे थे कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो क्वांटिटी के साथ साथ, तो उस वजह से थोड़ी सी डिले हो गई, लेकिन फिर भी हम उम्मीद है हम इंशाल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे और हमने इसके लिए बिल्कुल मजबूत मनसूबबंदी की है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोई इस किस्म का ये पॉलिटिकल जो ग्रीवेंसेस है लोगों की या एक किस्म के वो ताने माने दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको नहीं समझते, हम समझते हैं, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी पे इंशाल्लाह काम करेंगे। खटक साहब सपोर्टिव है, कैसे वजीर आला है? नहीं, वो अच्छे वज़ीर आला है और हम उसके सपोर्टर हैं, वो तो इस हाउस के बड़े हैं, उस पर हमारा कॉन्फिडेंस है, उसमें हमारा एतमाद है और बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े सीरियस सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो वो काम करते हैं। और मुझे सिराजुल हक साहब की जो हमारी पूरी पाकिस्तान के अमीर है उनकी सरपरस्ती हासिल है और भी हमारे बड़े। सिराजुल हक साहब कहते तो नहीं आप सही काम नहीं करते, मैं बेहतर करता था, आपको कंपेयर तो नहीं करते आपकी असेसमेंट करते हुए? सिराजुल हक साहब हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें गाइडलाइन देते हैं और हमें शाबाश भी देते हैं। क्या आप तो नहीं समझते कि आप, अगर आपसे मैं पूछूं आप बेहतर है या सिराजुल हक बेहतर थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो कौन बेहतर था? सिराजुल हक साहब तो जाहिर बात है, वो तो हमारे बड़े हैं, वो हमसे बड़े बेहतर थे। आप लोग को यूं ही कहना पड़ता है, जमात इस्लामी में भी लीडर को ठीक कहना पड़ता है। नहीं, वो हमारे बड़े हैं और हमारे वो सरफरस्त आला हैं, तो हमसे कई गुना वो बेहतर ही निज़ाम समझते थे, लेकिन हम उनके रहनुमाई पे जा रहे हैं, उनके कहने पे जा रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम उसकी गाइडलाइन को और मैं फीडबैक लेता हूँ तमाम से। थैंक यू वेरी मच, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए हमें तफसीलन गुफ्तगू की क्योंकि अगर जमात इस्लामी अपने आप को एक वायबल ऑप्शन बनाना चाह रही है तो केपी के ऊपर बहुत बड़ा बार है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ के पर जमात इस्लामी हुकूमत के साथ अलायंस में है। आपको मैंने कुछ दिन पहले भी अपने प्रोग्राम में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि केपी के अंदर एक रिसर्च कराई गई और वो काफ़ी खुफिया रिसर्च थी, मगर उसकी कॉपी के मुताबिक आइंदा आने वाली 10 सालों में अगर कोई जमात नजर आती है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसकी असेसमेंट है, तो वो जमात इस्लामी एक वायबल ऑप्शन है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए। इस बात का जमात इस्लामी को अच्छे तरीके से इदराक है। एएनपी के हवाले से वो स्टडी ये कहती है कि आइंदा आने वाले 3 डेकेड्स में बहुत मुश्किल है कि एएनपी का रिवाइवल हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, उनके नारे बहुत बुलंद हैं, उनके ऊपर एज कम्पेयर टू जमात इस्लामी ज़्यादा बार है। अगर जमात इस्लामी एक समझिए खामोश प्लेयर की हैसियत से अगर अपना काम करती रही और जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उसको जारी रखा, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उन्होंने प्रेशर भी डाला बार बार, सिराजुल हक साहब का भी प्रेशर था कि वहाँ की असेंबली से वो रेजिग्नेशन नहीं देना चाहते, तो ये एक तरीक़ाकार है जिससे वो लोगों की रूट्स तक पहुँचकर अपने आप को बढ़ा सकते हैं। बट वी विल ओनली नो इन द डेज टू कम। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हमने कारकर्दगी के हवाले से जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा का कि जमात इस्लामी के पास मौका है वहाँ पर अपनी कारकर्दगी दिखाने का, मगर एक मौका और भी मिला था जमात इस्लामी को और वो था कराची में, और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया और बड़ी भरपूर कामयाबी के साथ काम भी किया। इस वक्त जमात इस्लामी का कराची में क्या फ्यूचर नज़र आता है आपको? बहुत सतावनाक, बहुत रोशन। मगर उसके बावजूद जो इलेक्शन थे उसमें तो बॉयकॉट किया था कराची। होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमें और आपने गुजरना है, और ये प्रोसेस अल्लाह ताला इसलिए लाता है कि वो हमको सबक दे। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा काबिल सताइश नहीं है, उनसे भी शिकायतें होती हैं लोगों को, किसी से कुछ शिकायत है, किसी से कुछ शिकायत है, लेकिन शिकायतें भारत सबसे होती हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनसे शिकायत नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं कराची में नाजिम रहा 4 साल तक। उस 4 साल की जो निज़ामत थी मेरी, उसमें मैं एक बात बता दूँ आपसे कि मेरे जो DCO थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, वो कराची के कमिश्नर थे। एक दिन पहले, एक दिन बाद मेरे DCO बन गए वो। उन्होंने तकरीबन 6-8 महीने के बाद मुझसे एक बात कही, उनका बुरा कलीमा नहीं, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। जब मैं उनको उस वक्त जवाब नहीं दे सका, उनका आप कहते हैं ठीक कहते होंगे,
میں نے تو بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اس بارے میں. ابھی امید ہے، اب بھی یقین ہے کہ دعا قبول ہوگی. اس کے بعد تقریباً کوئی 3 سال کے بعد، 3.5 سال کے بعد تو تبادلہ ہو گیا ان کے، وہ چلے گئے. میرے پاس کچھ جماعت اسلامی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے یہ بات شروع ہوئی. میں نے ان سے یہ بات کہی کہ مجھ سے 3 سال پہلے میرے ڈی سی نے یہ بات کہی تھی. اس وقت میں نے ان کو جواب نہیں دیا تھا. آج میں آپ کے سامنے جواب دیتا ہوں اس کا کہ میری عمر اور میری صحت کے باوجود کراچی کی نظامت میری زندگی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے. اٹ از، یہ اکثر یہ تو سب لوگ کہتے ہیں، جو مخالفین ہیں ویسے جماعت اسلامی کے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور کراچی کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں. لیکن سر جو آپ نے ثابت کیا لوکل لیول، ثابت کیا کہ جماعت اسلامی جب پاور میں آئے گی، ہم ایسے باتیں نہیں کرتے ہیں، ہوائی باتیں، جب پاور میں آئے گی تو پھر آپ کو یہی حکومت کا طریقہ ملے گا جو میں کر رہا ہوں. یہ بات بالکل صحیح ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں ہمیں نظر آیا کام ہوتا ہوا، اس کی مثال بھی دی جاتی ہے، اور یہی بات جو ہے آپ کی مثال ناظم کے سسٹم کی سپورٹ میں بھی دی جاتی ہے، اسی طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی دی جاتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ لوکل باڈیز پہ کوئی گورنمنٹ آتی ہی نہیں آتی ہے اور نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کے اندر ان کو اختیارات کو منتقل کرنا ہوتا ہے، اور اختیارات کی منتقلی نہیں چاہتے. بات یہ ہے، فوجی ایک افسر ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، ایک فوجی ہوتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا، اس سے وہ انتخابات قرار دیتا ہے. اس نے کرائے ہیں انتخابات، فوج کے زمانے میں انتخابات ہوئے ہیں بلدیاتی. ان پولیٹیکل پارٹیز کے زمانے میں کبھی نہیں ہوئے انتخابات بلدیاتی، جو کہ کلمیہ ہے پاکستان، جس کو ہم پاکستان کا المیہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت آدھی رہ جاتی ہے، نیچے تک آتی ہے. سیڑھی ہے وہ، جمہوریت کی سیڑھی ہے. اس سیڑھی پہ آپ نہیں چڑھائیں گے لوگوں کو تو اوپر کیسے پہنچیں گے؟ وہ نہیں پہنچتے ہیں تو غلط پہنچتے ہیں، پھر وہ کود کے پہنچ جاتے ہیں، وہاں سیڑھیوں سے نہیں پہنچتے. صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اور دوبارہ لوکل باڈیز کے حوالے سے بہت اہم ہے، ہم بار بار اپنے پروگرامز میں بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جب تک لوکل باڈیز کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی یہ آدھی جمہوریت رہے گی، یہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. نعمت اللہ صاحب نے انڈیڈ اپنے ٹینور میں یہ دکھایا کہ کس طریقے سے لوکل باڈیز کو آپ افیکٹو بنا سکتے ہیں، اس سے کام لے سکتے ہیں، جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے. انفارچونیٹلی لوکل باڈیز کے اوپر توجہ اتنی نہیں ہے، بٹ جماعت اسلامی کا جلسہ جاری ہے. مجھے آگے کی طرف خواتین بھی نظر آ رہی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ ابھی تک جو میں نے نوٹ کیا ہے، جو آبزرو کیا ہے، وہ یہ کہ کافی ویل مینجڈ جلسہ ہے، بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اوور آل انتظام ان کا کافی اچھا ہے. گیٹس بنائے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہاں سے کون شخص آئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہر طرف نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی کیونکہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اٹس انیشیل سٹیج، پھر بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں. اور یہ تعداد یہاں کے جماعت اسلامی کے منتظمین کا خیال ہے کہ شام تک کافی بڑی ہو جائے گی، بلکہ انہوں نے تھوڑی سی پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ شاید ان سے مینج نہیں ہوگا. سو اگر پاور شو کے حوالے سے جماعت اسلامی کا آج کا جلسہ دیکھیں تو وہ لگ یہ رہا ہے، تمام انڈیکیشن ہے کہ شام تک یہ اٹ ول بی اے پاورفل شو. لیکن لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لیے مختلف لوگوں سے بات کریں گے. خواتین اور سیاسی جلسوں کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے بحث ہوتی رہی. پاکستان تحریک انصاف جن کے جلسوں میں بڑی تعداد میں خواتین آتی رہی ہیں، دھرنے میں ایک بڑا اہم حصہ ہے ان کا، ان کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے کچھ انفارچونیٹ ریمارکس بھی دیے گئے. ہمیں خوشی ہے کہ آج کے اس جلسے میں، آج کے اس اجماع میں ہمیں بڑی تعداد میں خواتین نظر آ رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری تعداد میں آ بھی رہی ہیں. ان خواتین سے بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی کی اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو خواتین ایک بہت بڑا حصہ رہی ہیں. جماعت کے ساتھ ساتھ ان کا ایک باقاعدہ ونگ ہے، اس کو رن کیا جاتا ہے، اس میں مختلف ایشوز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اکثر جو جماعت اسلامی کے ہمیں ملتے ہیں لیڈرز، ہمیں پتہ پھر چلتا ہے کہ ان کی جو وائفز ہیں وہ بھی اسی طرح ساتھ ساتھ ان کے کام کرتی ہیں. یہی
ट्रेंड हमने एक और जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में भी देखा कि उनका लेडीज़ विंग भी बड़ा एक्टिव नज़र आता है। जमात इस्लामी के लेडीज़ विंग के हवाले से भी बात करेंगे और ख़वातीन के लिए क्या प्लान है जमात इस्लामी का, क्योंकि वो अगर अपनी कैंपेन को दूर रस करना चाहते हैं, बड़े लंबे अरसे तक उसको चलाना चाहते हैं, तो ख़वातीन के इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट के बगैर ऐसा होना मुश्किल है। इस पर ही बात करेंगे यहाँ की ख़वातीन से। जमात इस्लामी का जो जलसा है वो अब काफ़ी हद तक उसका आगाज़ हो चुका है। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे भी पूछते हैं कि जमात इस्लामी के बारे में क्या कहती हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके बारे में क्या कहती है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग का जो विमेन एंड फैमिली विंग है वो एक काफ़ी ऑर्गेनाइज है, ये तो हमें पता है, लेकिन जो विमेन के जनरल इशूज़ हैं क्या जमात इस्लामी उनको एड्रेस कर सकती है? बिल्कुल, जमात इस्लामी ही तो विमेन के तमाम जनरल इश्यूज को एड्रेस करती है और उनके लिए अपनी तमाम तरह की काविशें, इस वक्त आप देखिए हमारे तमाम शोबाजात हैं, ख़ासतौर से जो उमूर ख़वातीन का शोबा है इसमें आप देखिए हमने कानूनी मदद, हमारी इखलाकी मदद, हम लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं, हम ख़वातीन को घर बैठे रोज़गार देते हैं, जेल में कैदी ख़वातीन की हम इखलाकी मदद भी करते हैं, उनकी मामनत भी करते हैं, उनकी सारे जगहों पे जमात इस्लामी एक्टिव है, फील्ड में हर जगह ख़वातीन ग्रास रूट लेवल पे लोगों को दर्स तदरीस का इत्माम करते हैं। कौन सी लेकिन अगर हम ये बात करें, और ये मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर जमात इस वक्त जो पाकिस्तान की ख़वातीन के मसाइल हैं वो क्या पार्लियामेंट में एड्रेस हो रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो पार्लियामेंट में एड्रेस नहीं होते। मैं कम से कम विमेन एंड फैमिली कमीशन की जिम्मेदार हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे केस जानती हूँ जो लोग मेरे पास लोग रोते हुए आते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ इसका मसले जिम्मेदार कौन है तो कोई ना कोई ऐसा फर्द निकलता है जो कोई वडेरा होता है, कोई जागीरदार होता है और उसकी असेंबली तक रसाई होती है। हम कुछ और ख़वातीन से भी बात करते हैं कि एक तो ख़वातीन से इस तरह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ख़वातीन के ही मसाइल पे बात करें, ये एक जनरल ट्रेंड है, बट जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है तो उसके से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। विमेन में ख़वातीन का क्या किरदार है, हमने बात की, कुछ और ख़वातीन से पूछते हैं कि वो यहाँ पर आज क्यों आई हैं और पाकिस्तान की सियासत में क्या बेहतरी ला सकती हैं और लाना चाहती हैं। स्टे विद अस। इस वक्त आपको थोड़ा सा मंजरनामा दिखाते हैं, दूर दूर से ख़वातीन यहाँ पर आई हैं और किस तरीके से जोश व खरोश से यहाँ पर मौजूद भी हैं। पीछे अगर आपको नजर आए तो बड़ी तादाद में एक किस्म का इंक्लोजर समझ लें लेडीज़ का है, बाहर लिखा हुआ है ये इस्तकबालिया बराए सूबा सिंध है। इसी तरीके से यहाँ पर खुश आमदेद जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ मैं गई हूँ मुझे काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से नज़र आए हैं, मुख्तलिफ इंक्लोजर्स बने हुए। इधर भी जो ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से आई हैं, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से आई हैं, प्लान करके आई हैं, खाना खाया जा रहा है, बातें हो रही हैं, प्लान है यहाँ पे काफ़ी देर रुकने का और फिर कल ख़वातीन का एक बहुत बड़ा इज्मा भी होना है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग बातचीत करेंगे, उनके साथ भी यहाँ उसमें शिरकत के लिए भी ख़वातीन आई हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रही हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कहाँ से, यही स्कूल के थ्रू आए हो या अपनी मर्जी से? जी हम अपनी मर्जी से आए हैं और जामिअतुल मुस्नाद इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है। मेरा नाम साकबा तुफैल है और हम अपनी जामिया के थ्रू भी यहाँ पे आए हैं। अच्छा, और आप क्या समझती हो कि अभी तो आपका वोट नहीं बना होगा? नहीं, हमारा वोट नहीं बना तो वोट बन चुका है आपका? अच्छा ओके, सॉरी, मुझे आप छोटी लग रही है इसलिए मेरा ख्याल से नहीं बना। तो क्या ऐसी बात है जमात इस्लामी के अंदर जो आपको लगता है कि नौजवानों के लिए एक अच्छी जमात हो सकती है? क्योंकि कायद आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो कि कौम ही, एक नौजवान ही जो है वो किसी कौम का सरमाया होती है और मुझे यही बात जमात इस्लामी की अच्छी लगती है और मैं यही अज़म लेकर आई हूँ कि इनका मकसद ये है कि हम वही पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान की तामीर करना चाहते हैं, खुशहाल पाकिस्तान की तामीर करना चाहते हैं कि जिसकी मंजूरी 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के साथ दी गई थी। और आप कहाँ से? आप इनके साथ? मैं भी इनके साथ। इस्लामाबाद से? जी हाँ जी। इस्लामाबाद में एक बड़ा धरना हो रहा है जहाँ पर बड़ी तादाद में यंगस्टर्स जाते हैं, आपकी एज की ख़वातीन वहाँ पर जाती हैं। आप क्या समझती हैं कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में जमात इस्लामी बेहतर क्यों लगती है? जमात इस्लामी जो है वो इसलिए बेहतर है कि इसमें यानी इज्तिमाइयत तो उधर भी है लेकिन यहाँ भी जो है वो एक नज़्म ज़ब्त से सारा काम जो है वो चल रहा है, पूरा इंतज़ाम और डिसिप्लिन यानी जो है वो कायम रखा जाता है, हर चीज़ का जो है वो उसे बेहतर अंदाज से चलाया जाता है। इस वजह से
مجھے جماعت اسلامی جو تحریک انصاف سے زیادہ مطلب وہ صحیح لگتی ہے. اجتماعی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ جماعت ہے؟ آپ سیاست میں کبھی آنے کا سوچتی ہیں؟ سیاست ظاہر دین کا حصہ ہے. اگر دین جو ہے وہ سیاست کو دین سے الگ کر دیا جائے تو وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ویری گڈ. خواتین کو سیاست میں آنا چاہیے اور خواتین کو سیاست میں لانے کے لیے سیاست کو بھی بڑی بہتری کی گنجائش ہے. یہ ایک بات ہے, یہ حقیقت ہے جو ایز اے وومن ایون آئی کین وٹنس, اور میں بھی آپ کو بتا سکتی ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد مزید بات ہوگی. جماعت اسلامی کا اجماع ایک اہم وقت ہے پاکستان کی سیاست میں. اس وقت ایک بہت بڑی تحریک چلی ہوئی ہے. 30 نومبر آنے والی ہے. ری الیکشن, مڈ ٹرم الیکشن کی صدایں آئیں, مگر مور اور لیس اس وقت حکومت ایک سیف پوزیشن میں نظر آتی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک جنگ بھی جاری ہے. چیلنجز بہت بڑے ہیں. ایسے میں اگر کوئی جماعت یہ ارادہ کر کے نکلی ہے کہ وہ اس ویکیوم کو فل کرنا چاہتی ہے, سو موسٹ ویلکم. لیکن ہوگا کیا, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ 8 PM with Faria Idris. ویلکم بیک. جماعت اسلامی کے جلسے میں کچھ خواتین اور موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جنرل سیکریٹری ہیں خواتین ونگ کی, اور یہ پرانی جو یہ نیولی الیکٹڈ ہے, یہ پرانی ہے. یہ جو آپ کا ایک پروسیس ہے الیکشن کا, یہ ہم بارہا کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں ایک اچھا الیکٹورل سسٹم ہے, اس کے باوجود جماعت اسلامی ایک بڑی نیشنل جماعت کیوں نہیں بن سکی؟ میرا خیال ہے آپ کو نیشنل جماعت نظر آ رہی ہے یہاں پہ, آپ اس کو کیوں کہتے ہیں نیشنل جماعت نہیں بن سکی؟ آئی ایگری ود یو کہ سب سے پرانی جماعت ہے. میں نے خود کہا کہ اس کا الیکشن سسٹم بہت اچھا ہے, لیکن ہم اس کو میجر کر رہے ہیں وفاق میں حکومت بنانے والی جماعت, صوبے میں خود حکومت بنانے والی جماعت. ایسی کامیابی کبھی انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا. اس وقت آپ دیکھیں جا کے, ہم تو بہت پریشان ہو کے آ رہے ہیں. اتنا موب ہے کہ ہمارے لیے اس کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے. اب آ رہا ہے, اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. اور آپ اگر خواتین سمجھتے ہیں کہ یہ لاکھوں خواتین اگر ہیں, یعنی یہ 1/3 بھی, میرا خیال ہے 1/10 ہے جو یہاں بیٹھا ہے, اور سارے پیچھے لوگ جو بھی آئے جا رہے ہیں. اس لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نیشنل پارٹی ہیں, اور الحمدللہ ہم الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. سسٹم فیئر ہونے دیں. سسٹم فیئر ہونا ضروری ہے. اس کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ سسٹم فیئر کرنے کے لیے عمران خان نے ایک تحریک چلائی, اس تحریک کو سپورٹ کرتی ہیں آپ؟ ہم پاکستان میں سسٹم کو بہتر کرنے والی ہر موومنٹ کی حمایت کرتے ہیں, اور ہمارے پاس اپنا پورا پروگرام موجود ہے. اس لحاظ سے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک دیانتدار باکردار قیادت کی ضرورت ہے. اور یہ سسٹم اس وقت چینج ہو سکتا ہے کہ جب یہ اسلامی اصولوں کے اوپر اس کی تشکیل ہو. آئین پاکستان کے مطابق اسلامی پاکستان جب بنے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر وہ سارے مسائل حل ہوں گے جو آج ہم سب کے ہیں اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ تعداد لوگوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں آپ کو اوپر سے جا کر تھوڑا سا لوگوں کے اوپر ایک ایریل ویو دیکھیں گے, اور یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کس تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. اسٹے ود اس. اس وقت جو ایک بات میں خاص طور پہ کہنا چاہتی ہوں, کافی دیر سے ہم اس جلسہ میں گھوم رہے ہیں, اور جو بات ہم نے نوٹ کی وہ ڈسپلن کے حوالے سے کافی بہتر ڈسپلن نظر آیا. یہاں پر خواتین کا نظام بڑا اچھا ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کسی کو تنگ کر سکے. پیچھے اگر آپ دیکھیں اس وقت کس تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہیں, اور تھوڑا سا میں آپ کو سٹیج کے اوپر بھی نظر کرواؤں گی. ہم اس وقت سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور لیاقت بلوچ صاحب اس وقت تقریر کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسامہ رضی صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کراچی میں جماعت اسلامی ایک وقت میں بہت بڑی جماعت تھی, آج وہ اتنی بڑی جماعت نظر نہیں آتی. اب جو آپ نے نئی کیمپین شروع کی ہے, آپ کے خیال سے آپ لوگ کراچی کو بھی فوکس کریں گے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی میں جماعت اسلامی جتنی طاقتور اور جتنی بڑی پہلے تھی, آج اس سے زیادہ طاقتور ہے اور اس سے زیادہ مستحکم ہے. البتہ یہ ضرور ہوا کہ درمیان میں سیاسی طور پہ MQM کے آنے کی وجہ سے جماعت اسلامی سیاسی طور پر پیچھے گئی ہے, لیکن MQM کا جو فنومینا تھا اس کا سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور لوگوں کو MQM سے جو توقعات تھیں, جن امیدوں کے ساتھ لوگ وہاں گئے تھے, وہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے, اور کراچی پہلے سے کہیں زیادہ بدترین صورتحال سے دوچار ہے. اس لیے کراچی کے لوگ دوبارہ سے اپنی اصل کی طرف پلٹ رہے ہیں, اور جماعت اسلامی اگر کراچی میں دھاندلی زدہ انتخابات, اور انتخابات تو صرف کراچی میں نہیں, اس دفعہ پورے ملک میں, اور کراچی میں تو دھاندلا ہوا ہے,
बदतरीन इंतखाबी सूरत हाल अगर एक शफाफ इंतखाबात में तब्दील होंगे तो वहाँ जो मुतबादिल क़ुव्वत है उसमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त होगी। लीडरशिप की चेंज होने से कोई फर्क पड़ा है जमात इस्लामी? नहीं, लीडरशिप के चेंज, जमात इस्लामी में लीडरशिप के चेंज से कोई रेडिकल चेंज नहीं होता। वो एक पर्सनैलिटी चेंज होता है, उसका एक इम्पैक्ट आता है, वो बहुत पार्शल होता है। वरना जमात का अपना एक जो इनर्शिया है वो चल रहा होता है और जमात उसी इनर्शिया के साथ आगे बढ़ती है। साथ थोड़ा सा व्यूज को दिखाऊं कि सिराजुल हक साहब इस वक्त स्टेज पर आ चुके हैं और सिराजुल हक साहब के आते ही काफी ज्यादा जोरों शोर से लोगों ने अपनी आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं, नारे लगाना शुरू कर दिए हैं और इस वक्त स्टेज के ऊपर सिराजुल हक साहब हमें नजर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारा रिपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। अगर आपको मैं क्राउड दिखाऊं साथ ही साथ, अगर आप देख रहे हैं पीछे से कि सिराजुल हक साहब के आने के बाद क्राउड का जो रिएक्शन है वो भी आपको नजर आएगा। वो काफी पुरजोश तरीके से सिराजुल हक साहब को वेलकम कर रहे हैं और यही बात बार बार कही जाती है कि सिराजुल हक साहब क्या जमात इस्लामी के अंदर एक नई स्पिरिट फूंक सकेंगे, ये बात आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगी। मगर यकीनन आज का इज्मा हम कह सकते हैं कि एक बड़ा खातिर ख्वाह तरीके से, कामयाबी के तरीके से जारी है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो काफी पुरजोश भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त स्टेज के मंजर से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल है। दोबारा हम आपको दिखाएंगे स्टेज पर सिराजुल हक साहब आ चुके हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं आप सर। आज जमात इस्लामी को बड़े अरसे से ऑब्वियसली देख रहे हैं। अभी सिराजुल हक साहब का कहना यह है कि वो समझते हैं कि एक ऐसा वैक्यूम है जो कि चाहता है कि वो एक बेसिक पार्टी की तरफ आए। क्या जमात इस्लामी वो जमात बन सकती है? देखिए, जमात इस्लामी एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी नजरियाती जमात है और अगरचे वो एक पॉपुलर पार्टी नहीं बन सकी इस एतबार से कि वो इंतखाबात में मेजॉरिटी हासिल कर ले, लेकिन उसमें इंतखाबात पर असर अंदाज होने की सलाहियत बहुत है और अगर वो अच्छी कोलिशन बना ले तो यकीनन बेहतर सूरत पैदा हो सकती है। आपको क्या फर्क लगा सिराजुल हक की लीडरशिप में या माजी में जो लीडरशिप थी सैयद मुनव्वर हसन की, क्या फर्क लगा? देखिए, जमात इस्लामी तो एक तसलसल का नाम है, लेकिन आपको मालूम है कि जब हालात में उतार चढ़ाव आता है, तब्दीली आती है, तो फिर क़यादत की तब्दीली का तकाजा भी होता है। सिराजुल हक साहब के बारे में ये बात भी कही जाती है कि वो बड़े अपने एक तो ज़हीन है, दूसरा उन्होंने खुद से स्टेटस को बड़ा खत्म किया है, मतलब वो बिल्कुल वीआईपी कल्चर को फॉलो नहीं करते। ये बात पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही है, उसके बावजूद यहाँ पे वो हमें हाइप नजर क्यों नहीं आती जो वहाँ नजर आती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैसेज ज्यादा हाइप क्यों क्रिएट करता है? देखिए, असल बात यह है कि जमात इस्लामी का जो मजाज है वो एक नजरियाती जमात है और उसके यहाँ दीनी इक़दार की, अखलाकी इक़दार की पासदारी पर बहुत जोर दिया जाता है। उसका मुकाबला हम दूसरी सियासी जमातों से नहीं कर सकते, खासतौर पर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये एक तो वक्त दरकार होगा कि लोग उनकी तरफ देखें, इसके लिए उनको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया शामी साहब। शामी साहब यहाँ पर मौजूद थे, उनकी आरा आपने सुनी, वो क्या कह रही है आपने सुना, कुछ और लोग हमें नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं वो जमात इस्लामी के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी का रिवाइवल नजर आता है और आखिरत में मेरा ख्याल है कि अगर आप रिवाइवल जो आजकल का हंगाम है जिस तरीके से और जो जलसे और जुलूसों का जो रिवाज आया हुआ है उसमें तो आप देखें सारी सर हैं और यहाँ ये देखें कुर्सियां भी नहीं है, तो जो आप गिन के बताएं लोगों में बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, जमीन पे पुराने स्टाइल का जलसा हो रहा है और जो जोशो खरोश है हर बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व है जलसे में और वो जैसे ही अपने काफिले से आता है जलसे गांव में दाखिल होता है और उसी जोशो खरोश से वो जो अंदर जो है धक्के तो अंदर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त तो जो है मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक नया तजुर्बा है
कि पिछले कई महीनों से जलसे देख रहे थे, उनमें बड़े जोश और खरोश देखे, लेकिन इसका बिल्कुल एक फर्क स्टाइल है। जलसे भी पुराने स्टाइल का और लोगों को एक दूसरे को बिल्कुल एक खींच के बैठे हैं सारे लोग। पॉजिटिव उसमें होप नजर आ रही है। आपका क्या ख्याल है कि आज के शो को देखकर हम कह सकते हैं कि हम जिन वायबल ऑप्शंस को देख रहे हैं उसमें जमात इस्लामी शायद ज्यादा बड़ी ऑप्शन है? जी हाँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हमने बहुत जलसे देखे, बड़े जलसे, आजकल तो जलसों की बहार आई हुई है, लेकिन ये जलसा जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं ना, ये जलसा ऐसा जलसा, और जिसमें कुर्सियां नहीं रखी गई हैं बल्कि लोगों को बिठाया गया है करीब, ऐसा जलसा हमें देखने को नहीं मिलता। आमतौर पर जलसे कई पार्टियां मिलकर करती हैं, लेकिन ये जलसा जमात इस्लामी ने किया, और मैं काफी ऑर्गेनाइज भी है। ऐसा वुमन मैं बता सकती हूँ कि खवातीन को मसला कोई नहीं है इधर उधर फिरने की, बाकी जलसों में कम। इंतहाई मुनज़्ज़म, इंतहाई परफेक्ट, इंतहाई इम्पैक्टफुल, और ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात इस जलसे में ये है कि यहाँ पर अल्लाह की बात की जा रही है, अल्लाह के रसूल की बात की जा रही है, कुरान करीम की बात की जा रही है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान का मकसद क्या, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी बात है। थैंक यू वेरी मच। हमने चाहा कि कुछ एनालिस्ट की आपको आरा भी सुनाए कि क्या कहते हैं। सिराजुल हक साहब इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें स्टेज पर एक्सेस दिया है। साथ ही साथ आप देख लीजिए कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में हम जमात इस्लामी के हवाले से मजीद रिपोर्टिंग भी करेंगे, लेकिन आज के शो को हम कह सकते हैं कि इट वॉज अ सक्सेसफुल शो। हमारी टीम ने यहाँ पर आकर एक आपको अनप्लग्ड एनालिसिस देने की कोशिश की, साथ ही साथ आपको दिखाया कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। दोबारा आपको स्टेज की तरफ ले चलेंगे, आज के अफराद के बारे में, जलसे के बारे में, लोगों के बारे में, जमात इस्लामी के बारे में आप क्या सोचते हैं। डू राइट टू मी ऑन माय फेसबुक पेज और माय ट्विटर अकाउंट। फरिया जी 8 PM की टीम को आज इजाजत दीजिए। लाहौर से अल्लाह हाफिज।